Allah wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العامم يا ربي مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ولن يضيق رسول الله جاهك به إذا الكريم تجلى باسم منتقم يا ربي مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى فإن من جودك الدنيا وضارتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا ما مضى يا واسعا يا نفس لا تقنطي من ذلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم يا ربي مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا ربي مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا اللهم صل وسلم وبارك عليه. الفاتحة بنية القبول وتمام كل سؤال معمول وصلاة شأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة نافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا ولأهلنا ولأحبابنا ولمعلمينا ولأصحابنا ولمن أحسن إلينا وبالنية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل ويهدينا إلى سواء السبيل ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين وبكل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وآل بيته الكرام ثم إلى أرواح العلماء العاملين والأولياء والصالحين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والصوفية المحققين أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها خصوصا لمؤلف هذا الكتاب المبارك الشيخ هادي الأسقلاني والشيخ هادي الشيخ النووي البغدادي وأصولهما وقرئهما وفروعهما والمنتسبين إليهما ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ولقراباتنا وللمعلمين في الدين وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات
لا سيما خصوصا الرحم مرحوم كل شيخنا بياسمين بأمسر بياسمين جميل مرحوم كل شيخنا كيهاجي محمد مهاجر بأمسار مرحوم كل شيخنا كيهاجي من برشد بن هادي بيسين محمد بيسين الرحم مرحوم كل شيخنا كيهاجي بن الرحمن كيسا بن أمسر كيهاجي محمد الشافعي زمنا سائل ريدي يا جدر أن عبد الله الرحم مرحوم كل شيخنا كيهاجي طمران بالقيس إلي غير مشايخنا أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. والمقالة العشرون عن علي رضي الله عنه وكرم وجهه. Halaman 12 kitab Nasaihul Ibad. Wal maqalatul isyruna, baris yang ke 5 ya, dari atas ya. Halaman 12 ya, dari atas ke 6 ya. Wal maqalatul isyruna, dan maqalah yang ke-20 an Ali radhiyallahu anhu wa karrama wajha, dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai Sayyidina Ali dan memuliakan, Allah telah memuliakan wajahnya. Ini gelar Sayyidina Ali, karramallahu wajhah. Man lam yakun indallah, man lam yakun indahu sunnatullahi ay'adatuhu wa sunnatu rasulihi ay sya'nuhu wa sunnatu awliyaihi ay amruhum falaysa fi yadihi syai'un ay falaysa lahu syai'un yu'taddu bihi. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu an, man lam yakun indahu sunnatullah, barang siapa yang tidak ada di sisinya sunnatullah. Apa maksudnya sunnatullah? Ay'adatuhu, artinya kebiasaannya Allah. Wa sunnatu rasulihi, dan sunnah rasulnya. Ay sya'nuhu, artinya keadaan rasulnya. Wa sunnatu awliyaihi, dan sunnah para walinya. Ay amruhum, artinya perkara mereka. Falaysa fi yadihi syai'un, maka tidak ada pada tangannya sesuatu. Maksudnya apa? Ay falaysa lahu syai'un yu'taddu bihi, maka tidak ada bagi orang itu sesuatu yang dihitung dengannya. Jadi kata Sayyidina Ali, barang siapa yang tidak ada pada dirinya sunnatullah,
sunnatu Rasulillah dan sunnatu auliyaihi, ya, kebiasaan para walinya, ya, maka orang itu dianggap tidak ada sesuatu yang diperhitungkan dalam dirinya, ya. Dianggap orang itu nggak ada apa-apanya kalau dia tidak memiliki kebiasaan Allah, sunnah Rasulullah, kemudian perkara-perkara yang ada pada walinya Allah. Maksudnya apa? Ini dijelaskan di sini berikutnya. Qila lahu aili alin ma sunnatullahi. Dikatakan kepadanya, artinya kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali, ma sunnatullah. Apa sih sunnatullah itu? Sunnahnya Allah itu apa sih? Yang tadi diartikan kebiasaannya Allah, ya. Kata Sayyidina Ali, qala ay aliyun, kemudian berkata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, sunnatullah itu, kebiasaannya Allah itu adalah kitmanus sirri. Allah itu menyembunyikan rahasia. Allah itu menyembunyikan apa? Rahasia. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kalau rahasia kita dibongkar sama Allah di depan orang, mungkin kita malu. Mungkin kita rahasia itu apa yang orang nggak tahu. Kita kalau lagi sendiri seperti apa, terus di dalam hati kita seperti apa. Kalau yang kelihatannya bukan rahasia, wajah kita, pakaian kita, ya, kemudian sikap kita sama orang kelihatan. Tapi apakah yang kelihatan itu mencerminkan batin kita? Belum tentu. Kadang pakaian kita bagus, ya, tapi akhlak kita rusak. Mata kita bersih, ya, tapi penglihatan kita kotor. Mulut kita bersih, ya, tapi omongan kita buruk. Itu yang nggak dibongkar sama Allah, ya. Kesendirian kita, batin kita, dosa kita. Jarang Pak orang melakukan dosa terang-terangan, tuh jarang. Kecuali orang yang udah hatinya mati. Justru kata Nabi, dosa itu adalah sesuatu yang kalau orang ketahui kita malu. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya tanya, kira-kira suka berdosa apa enggak? Hah? Kata Nabi, kullu bani adama khotta'un. Semua manusia itu Pak pelaku dosa. Ya. Men kita malu rahasia kita itu. Ya. Itu kebiasaannya Allah, Pak. Itu harus kita harus kita jadikan kebiasaan juga. Jangan gampang buka rahasia orang. Jangan gampang buka rahasia, apalagi rahasia sendiri, Pak. Ya. Rahasia orang saja jangan kita bongkar, apalagi rahasia. Contohnya apa Pak? Rahasia itu sendiri. Urusan rumah tangga. Urusan apa? Rumah tangga, keadaan rumah tangga kita bagaimana, hubungan kita sama istri bagaimana, hubungan kita sama anak bagaimana. Itu jangan diumbar-umbar di depan orang. Kekurangan-kekurangan istri kita, pasangan kita, Pak, jangan diumbar di mana? Kalau kata almarhum Zainuddin MZ, ya, jangan tiap hari dimasakin teri sama kangkung ngomong kemana-mana. Gini gua payah banget, masak bisanya kangkung dong moncong. Kalau kata MZ, sekampung tahu tuh. Begitupun istri, jangan kejelekan lakinya diapain? Diomongin di mana-mana, jangan. Sebab kan yang sehari-hari ketemu, ya, ketemunya dalam arti intens dan dekat itu kan pasangan, Pak. Tidur bareng, ya, satu rumah bareng. Jadi tahu
Kekurangan-kekurangan yang dulu diapain, Pak? Ditutup-tutupin. Tapi ketika udah terbuka jangan dibongkar. Itu namanya rahasia dalam negeri. Rahasia dalam negeri. Ya mohon maaf ya Pak, apalagi kalau urusan-urusan yang menyangkut urusan biologis, jangan. Ya, kata Nabi kalau kita urusan biologis kita ceritain sama orang, sama aja kamu telanjang di depan orang itu. Ya. Jangan. Nah, jadi itu harus kita punya, ya. Disebutnya apa tadi sama Sayyidina Ali? Sunnatullah. Kebiasaannya Allah. Ya, sunnatullah di sini dalam arti kebiasaan. Jangan biasain bongkar rahasia orang. Ya, biasakan menyimpan rahasia orang. Ya. Itu namanya kitmanus sirri. Wa huwa ma akhfahun nasu 'anil hadithi inda syakhsin. Menyembunyikan rahasia itu adalah ma akhfahun nas. Apa yang telah menyembunyikannya oleh manusia 'anil hadithi dari menceritakannya inda syakhsin. Ya, di sisi orang lain. Itu namanya menjaga rahasia. Dia menjaga pembicaraan yang seharusnya disembunyikan kepada orang lain. Tiap kita ini Pak punya rahasia. Punya apa? Rahasia itu Pak sesuatu yang kalau dibongkar orang kita malu. Makanya kan ada doanya itu, ya alima sirri minna la tahtiki sitra anna wa afina wa'fu anna wa kullana atau waghfir lana haitsu kunna, ya alima sirri minna la tahtiki sitra anna wa afina. Apa artinya ya alima sirri minna? Wahai zat yang mengetahui rahasia kami, la tahtiki sitra anna, jangan kau bongkar rahasia kami ya Allah. Dan Nabi sudah mengajarkan kepada kita, kalau kita rahasianya nggak mau dibongkar, jangan suka bongkar rahasia orang. Orang yang menutupi rahasia orang lain, nanti rahasianya Allah akan tutupi. Rahasianya akan diapain? Tutupi. Ya. Fakitmanu sirri wajibun. Maka menyembunyikan rahasia itu hukumnya apa? Wajib. Ya, rahasia itu adalah amanah. Itu yang bunyi mana itu? Matiin aja mendingan. Yang bunyi. Yang sebelah mana yang bunyi? Ya. Ya, jadi kadang-kadang kan orang suka ngobrol sama kita, Pak. Tapi lu jangan cerita-cerita sama orang ini ya. Itu namanya apa tuh? Rahasia itu. Ngomong dia sama orang lain, ngomong sama bininya, tapi mak jangan ngomong-ngomong orangnya, mak ya. Bininya ngomong lagi sama temennya. Lu jangan ngomong-ngomongnya sama orang ntar ya. Akhirnya jadi rahasia apa bukan tuh? Bukan, nggak lagi jadi apa? Rahasia, ya. Ini bapak-bapak penting, ya. Ini bagian dari perintah Allah, ya. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Penuhi janji-janjimu. Kalau kita janji mau jaga rahasia, jangan dilanggar. Ya, penting, ya. Kalau sekarang Pak, keburukan orang bukan lagi diceritain, Pak. Dibeberin di TV. Diapain? Ngeri sekarang Pak, Masya Allah. Ya, dulu orang terang-terangan ngomong sama Rasulullah, ya Rasulullah saya berbuat zina ya Rasulullah. Ditanya sama Nabi, ibu ngaku berzina emang ada saksinya? Nggak ada. Ditanya Pak, tapi benar ya Rasulullah saya berzina. Ya udah, sekarang hamil nggak hamil? Udah balik dulu. Kasihan nanti anaknya. Itu dalam kitab Riyadhus Shalihin diceritain Pak. Nanti kalau udah lahir balik lagi sama Rasulullah Pak, karena dia nggak mau ini ke bawah sampai mati. Ya Rasulullah bagaimana saya udah selesai melahirkan, kapan saya mau dirajam? Minta diapain Pak? Dirajam.
Kata Nabi, anak kamu nyusu nggak? Nyusu ya Rasulullah. Udah nyusuin dulu. Suruh susuin dulu Pak. Sampai akhirnya betul dalam waktu yang lama akhirnya dirajam wanita ini. Udah gitu masih ada yang ngomong begini, kesian nih perempuan ya, mati diapain Pak? Rajam. Di akhirat masuk neraka. Kedengeran sama Rasulullah. Apa kata Nabi? Ini taubatnya perempuan ini Pak, Bu, ya. Kata Nabi kalau dibagikan kepada 70 orang Madinah masih kebagian itu. Perempuan ini taubat, diampunin Allah. Kalau ampunan Allah dibagikan kepada 70 orang, itu masih kebagian. Karena taubatnya apa? Bener-bener. Kamu yang ngomongin orang belum tentu apa? Belum tentu bertobat, belum tentu taubatnya diterima. Ditegur sama Rasulullah. Ya. Dan kita dilarang memata-matai orang, dilarang Pak. Tajassus namanya. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'du. Bener aja kejahatan orang Pak kita omongin, keburukan orang kita omongin, padahal itu bener. Itu kata Nabi namanya ghibah. Kalau nggak bener namanya kita berbuat kebohongan, ya. Ini harus kita ingat Pak, karena kita semua bakal kembali kepada Allah dan rahasia kita banyak. Kalau mau rahasia kita ditutupi oleh Allah, tutuplah rahasia orang lain, ya. Namanya kitmanus sirri, menyembunyikan rahasia. Hukumnya wajib. Wa qila ma sunnatur rasul. Kemudian ditanya Sayyidina Ali, ma sunnatur rasul. Apa sunnah Rasul yang kau katakan tadi yang harus kita miliki? Yang harus dimiliki oleh seseorang. Kata Sayyidina Ali, qala al mudaratu bainan nasi. Sunnah Rasulullah itu, ya, pribadinya Rasulullah itu yang harus kamu ikuti adalah al mudarah. Rasulullah itu ramah orangnya. Bainan nas, ya, kepada orang lain. Nabi itu ramah, nggak cuek Pak, apalagi sinis. Rasulullah itu ramah sama orang yang dia kenal dan dia nggak kenal, diucapin salam, assalamualaikum. Sama orang tua dan anak-anak sama, ramah Rasulullah, menyenangkan, ya. Dilihatnya apa Pak? Enak. Kalau bahasa orang Jakarta, mukanya bengar. Mukanya apa? Enak dilihat itu, ya. Jangan muka dilihat kagak enak Pak. Nanti bikin orang tanda tanya, ini ngapa dia mukanya begini sama saya, ya. Ya, bahkan Nabi bilang tabassumuka li akhika shadaqah. Senyummu kepada saudaramu itu, ya, dihitung apa? Sedekah. Kenapa senyum sedekah Pak? Karena kita menyenangkan orang, idkhalus surur, ya. Orang jadi bersangka baik sama kita. Tapi kalau orang cemberut Pak, orang jadi bersangka apa? Bersangka buruk, ya. Ini jangan-jangan saya ada salah sama dia nih, ya. Apa salah saya? Sampai 3 malam nggak bisa tidur Pak, gara-gara apa? Nggak gara-gara dicemberutin. Apalagi kalau yang cemberut istri Pak, pusing apa kagak? Bu, yang cemberut suami, pusing apa kagak? Kagak. Iya, udah cemberut kagak bagi duit, ya itu yang bikin apa Pak, Bu? Bikin pusing, ya. Bagi duit aja kalau cemberut bikin pusing, ya. Nabi itu ramah. Nabi itu apa? Ramah sama orang, ya. Jangan cuma gara-gara beda pandangan, jangan gara-gara beda tata cara ibadah, nggak tegur sapa, cemberut mukanya. Zaman sekarang begitu nggak? Begitu. Kadang-kadang bukan nggak cuma nggak nanya, serang menyerang Pak. Serang menyerang. Padahal kata Nabi, ikhtilafu ummati rahmah.
Perbedaan di tengah-tengah umatku itu apa? Rahmat, kasih sayang Allah. Ya. Dan itulah kodratnya manusia, berbeda. Walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat. Kalau Allah mau, Allah bikin kita semua nggak ada perbedaan, Pak. Satu semua. Nggak ada mazhab, nggak ada ormas, ya, nggak ada apalagi Pak, nggak ada pemimpin yang banyak, satu aja. Tapi bukan begitu kodratnya manusia. Kodratnya manusia itu berbeda. Justru dengan perbedaan itu akan terjadi apa? Akan terjadi dorongan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, bersaing. Walakil liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat. Oh ya, dia udah bisa bikin ini nih ya. Kata orang Muhammadiyah, wah NU bisa bikin begini nih ya. Muhammadiyah nggak mau kalah Pak, bikin ini. Begitupun yang lain. Coba sekarang bapak-bapak kalau kita lihat berita, organisasi bukan di Indonesia lagi, di dunia yang asetnya paling besar itu Muhammadiyah. Itu sampai berapa Pak? Lebih dari 200 triliun. Ya. Jadi masing-masing ada apanya? Masing-masing ada kelebihannya. Makanya kata Allah jangan dilihat kekurangannya. Kalau kekurangan Pak ya namanya manusia. Nggak ada yang sempurna. Lihatlah positifnya. Dari manapun asalnya gitu. Ya. Sehingga kita bisa bersikap apa? Baik kepada siapapun. Tapi kalau yang kita lihat jeleknya, yang kita lihat buruknya, yang ada dalam pikiran kita, kepengennya apa Pak? Kepengennya berantem aja, berantem. Ya, beda cara ibadah tadi saya bilang, yang satu kunut, yang satu enggak kunut, ya, akhirnya pindah musola. Yang satu azannya sekali, yang satu azannya 2 kali, yang azannya pengen 2 kali, bikin masjid lagi. Itu begitu. Ya. Karena nggak bisa apa menyikapi perbedaan. Kita belajar kalau ada perbedaan begitu, di mana kebenarannya itu di mana, ya. Apalagi dalam masalah fikih itu Pak, al-haqqu muta'addidah, ya, kebenaran itu banyak. Ya. Kalau fikih itu begitu, ya. Jadi kalau ditanya yang benar yang mana tuh, yang kunut apa yang kagak, yang baca Sayyidina apa yang kagak, lah semuanya benar. Semuanya itu kalau fikih ya. Beda sama akidah. Kalau akidah, agama mana yang benar? Ya agama Islam begitu ya. Agama Islam. Tapi kita hormati agama orang lain. Kama qala ba'dhum, sebagaimana telah mengatakan sebagian mereka, wadaruhum madum tafi darihim. Wa arduhum madum tafi ardihim. Wa daruhum, ya, daruhum di sini artinya tadi madar ya. Keramahan mereka itu, ya. Keramahan mereka madum tafi darihim, selama engkau, ya, mohon maaf, ramah terhadap mereka. Berarti wadarohum madum tafi darihim. Dan keramahan kepada mereka itu maksudnya selama engkau ada di dalam rumah mereka. Kalau kita bertamu Pak, datang ke negara orang, datang ke rumah orang, sikap kita harus baik. Begitupun kalau kita jadi tuan rumah. Kalau kita jadi tuan rumah, tamu itu adalah raja. Tapi kalau kita jadi tetamu itu laksana mayat. Ad-doif kal mayyit. Kalau jadi tamu harus seperti orang mati. Maksudnya orang mati gimana Pak? Orang mati kalau dimandiin Pak, pakai berontak apa kagak? Mau dicelentangin, mau tangannya diangkat, ayo aja, namanya orang mati. Kalau jadi tamu begitu, mau dikasih air, mau kagak dikasih air, mau dikasih makan, mau kagak dikasih makan, ikutin aja.
Karena bisa jadi yang punya rumah pengen banget ngasih makan, sama sekali nggak ada. Harusnya kita apa? Kesian. Jangan ke rumah orang niatnya mau makan. Assalamualaikum, po, lu udah mateng masak. Ya, apalagi mau orang tua. Ya, Pak, Ma, ada beras apa ini? Ya Allah. Harusnya kita bawain. Sama tetangga begitu. Jangan kemana-mana niatnya mau ngapain, Pak? Mau makan. Kalau kemana-mana, makan dulu. Mau ke rumah orang, makan dulu. Ya, termasuk mau kondangan, Pak. Ya walaupun makannya nggak banyak. Supaya apa? Kalau di tempat kondangan pas kita datang makanannya kagak ada, kita nggak apa, Pak? Nggak kecewa. Nggak sakit hati. Ya Allah, mana perut udah perih banget ini. Dari pagi gue nggak makan. Mau kondangan sore, Pak, dari pagi kagak makan. Sampai sono nasinya pas lagi apa? Habis belum mateng. Ya, yang ada apa tuh, Pak? Stres. Kita kondangan aja diatur, Pak. Kondangannya diapain? Diatur tuh. Ya, dalam kitab fikih ada bahasa tentang kondangan itu. Ya, agar tidak menyakiti tuan rumah. Ya, contohnya apa? Kondangan, jangan apa aja disendok. Nasi sampai munjung, dia habisin kagak. Tamu banyak banget. Kira-kira tuan rumah senang apa kagak begitu? Ini orang kan main ya. Nyendok kagak kira-kira dihabisin? Kagak. Itu ngasih makanan kepada kucing apa nggak boleh, Pak? Kalau di kondangan, Pak. Ya. Karena ini buat siapa, Pak? Buat tamu, apalagi kalau di gedung udah dihitung itu orangnya. Diundang berapa. Betul nggak? Walaupun dilebihin kan spare-nya nggak terlalu banyak. Kalau sampai makanan kurang, tamu masih banyak, yang punya rumah malu apa enggak, Pak? Malu. Gara-gara siapa itu? Lu makannya banyak banget. Kan kalau di tempat begitu kadang-kadang orang berlomba-lomba nggak mikirin, Pak. Ya Allah, bagaimana tuan rumah? Ya, bener apa enggak nih? Iya. Kalau di rumah masih bisa masak lagi, masih bisa beli. Lah kalau di gedung bagaimana? Ya, itu dipikirin adab kita, ya. Jadi kalau bertamu itu pakai etika. Tuan rumah pun begitu. Kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Kalau kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tamu. Karena apa, Pak? Memuliakan tamu itu kebiasaannya para nabi. Kebiasaannya para tamu datangnya bawa rahmat, makannya mendatangkan ampunan, pulangnya mendatangkan rezeki. Jadi kalau ada tamu girang. Kalau tamu apa, Pak? Jangan assalamualaikum diintip dulu siapa ya? Ya dia lagi pinjam duit ini ujung-ujungnya. Tutup, Pak. Dia nggak tahu itu orang itu bawa rezeki. Kalau orang dulu, Pak, ada kupu-kupu aja, Pak, girang. Wah, kupu-kupu tamu. Bu, masih ngerasain nggak? Ada istilah kupu-kupu tamu? Iya, itu kupu-kupu yang warna coklat. Itu kupu-kupu apa? Anak sekarang ada nggak, Pak, yang begitu? Nggak ada. Dia kalau ada kupu-kupu begitu, girang dia. Ada tamu, udah siap-siapin tuh. Sekarang nggak ada begitu. Betul ya? Ini masalah sehari-hari ini, ya harus dalam bahasnya ini, harus kebiasaan-kebiasaan yang baik ya. Itu sunnah Rasulillah namanya. Jangan diplesetin, lu nggak sunnah Rasul, begituan, Pak. Itu kan penghinaan. Emang sunnah Nabi gituan doang apa? Tuh ya. Wa ardahum ma dumta fi ardihim, dan meredoi mereka, membuat mereka redho. Ma dumta fi darihim, selama engkau ada di tanah mereka, ya. Kalau kita datang ke tempat orang, Pak, bikin orang lain senang. Jangan bikin orang lain marah. Ini lagi viral, Pak, di Jepang itu. Di Jepang itu, Pak, kekurangan manusia. Kekurangan apa?
karena emak-emaknya pada malas beranak. Ya, populasi manusia berkurang di Jepang, Pak. Akhirnya diimpor orang dari negara lain. Kebetulan yang banyak datang ke sana sekarang orang India, Pak. Orang apa? Itu kan kebiasaannya beda. Kalau Jepang negara maju dia. Ya, dan sangat memegang teguh apa? Tradisi. Ya. Kayak di Singapura, walaupun saya belum pernah ke India, itu sampah agak ada. Sekarang begitu banyak imigran, kotor di sana, Pak. Kotor, berisik. Nah, dan penduduknya mulai apa? Resah. Nah, kita kalau datang kemana-mana jaga akhlak kita dijaga. Jangan sampai kita datang mau wisata, mau berkunjung, kemudian bikin apa, Pak? Bikin ulah yang akhirnya orang situ nggak seneng sama kita, nggak pantas. Apalagi kita ini orang beragama. Makanya Nabi Muhammad itu, Pak, yang dia katakan apa kepada kita? Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ya, bukan disuruh ngajak-ngajak kalian untuk hanya banyak beribadah saja, bukan. Nabi bilang aku diutus ini hanya untuk menyempurnakan akhlak. Karena problem akhir zaman masalah apa, Pak? Akhlak, masalah moral. Orang kalau masalah ilmu, Pak, akhir zaman makin hebat. Sehingga kalau kata orang dulu, zaman dulu mah orang pinternya sedikit, orang benernya banyak. Zaman sekarang, Pak, orang pinter ngampar, tapi nyari orang bener susah. Emang orang-orang yang pada korupsi itu kagak pinter, Pak? Gua sekolahnya, Pak, bukan lagi S2, S3, Pak, S7. Saking apanya? Nah, itu begitu. Waqila ma sunnatu auliyaihi, Sayyidina Ali ditanya apa sunnah para walinya, para wali Allah. Qala ihtimalul adza anin nas. Kata Sayyidina Ali, sunnah para wali itu adalah ihtimalul adza, menanggung sesuatu yang menyakitkan. Menanggung sesuatu yang menyakitkan anin nas, daripada manusia. Artinya apa, Pak? Orang soleh itu, apalagi para wali, kalau disakiti orang, jangankan bales, Pak, sakit hati aja enggak. Diludahin orang, difitnah orang. Para wali itu, Pak, jangankan ngebales, sakit hati aja enggak. Karena apa? Dia semua melihat semua itu atas izin Allah. Bahkan ada, Pak, wali yang saking pengen diujinya sama Allah, Pak, orang dikencingin sama dia. Pura-pura jadi orang gila, dikencingin orang. Dipukulin, akhirnya diapain? Dipukulin, Pak. Dalam kitab-kitab tasawuf ada. Dipukulin, dia mau lihat dirinya. Apakah dengan dipukulin ini dia ada nggak sakit hati sama orang? Zaman sekarang orang kadang-kadang orang berbuat baik aja dia curiga. Ini maksudnya apa dia berbuat baik sama saya? Apalagi kalau berbuat jahat. Ini nilai-nilai ini banyak kegeser, Pak. Kita disuruhnya orang jahat sama kita jangan balas jahat. Ya, kita balasnya dengan apa? Kebaikan. Jangan air susu dibalas air tuba. Apalagi orang berbuat baik sama kita. Silman qata'aku ahsin ila man asa'a ilaik wa qulil haqqa walau kana ala nafsi. Silman qata'ak, sambung silaturahmi terhadap orang yang memutuskan silaturahminya kepadamu. Kalau kita datang sama orang yang rajin datang ke rumah kita mah gampang, Pak. Biasa itu. Coba datengin dong orang yang gak pernah ke rumah kamu, gara-gara dia benci sama kamu, datengin. Kalau bisa jangan tangan kosong, martabak telur, martabak manis, bawain, Pak. Ya, buah kita bawain yang bagus-bagus. Ya, apel New Zealand, jeruk Mandarin, nah bawain. Itu nggak mudah.
Tapi itulah akhlak yang mulia. Wa ahsin ila man asaa ilai, kata Nabi. Berbuat baiklah kepada orang yang jahat kepadamu. Kalau berbuat baik kepada orang yang baik, binatang bisa, Pak. Anjing, kucing, kalau bapak baik, dia nurut. Sayang sama bapak-bapak, binatang bisa. Tapi yang binatang nggak bisa itu, Pak, membalas kejahatan dengan kebaikan. Dan contohnya banyak dari Rasulullah. Wa qulil haqqa walau kana ala nafsik. Katakan yang benar, sekalipun perkataan itu akan mengenai dirimu sendiri. Ya. Nah, jadi ini kebiasaan para wali adalah menanggung beban dari orang. Makanya dalam agama kita, Pak, kalau nggak ada wali-wali, ini udah bumi ini nggak berhenti gempa, Pak. Ya. Dan Quran kan udah mengatakan, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Sekali-kali Allah tidak akan mengazab mereka selama mereka di dunia kalau engkau Muhammad masih ada di tengah-tengah mereka. Kalau Nabi masih ada, Pak, nggak bakal orang kena bencana. Kenapa? Nabi nggak pernah doain orang yang jelek-jelek. Disakitin, Nabi balasnya apa, Pak? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan Allah tidak akan mengazab mereka, tidak akan mengazab kita. Wa hum mustaghfirun, selama di tengah-tengah mereka ada masih orang-orang yang memintakan ampun kepada Allah. Ya, jadi berdoa bukan buat dirinya saja, Pak. Allahumma gfir li ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma jbur ummata Sayyidina Muhammad. Itu doanya Syekh Muhammad Saman. Itu kata Syekh Muhammad Saman, ya, dia mendapatkan derajat wali karena baca doa itu tiap subuh 4 kali. Ya Allah, ampuni umat Nabi Muhammad. Ya Allah, sayangi umat Nabi Muhammad. Ya Allah, sejahterakan umat Nabi Muhammad. Ya Allah, tutup rahasia-rahasia umatnya Nabi Muhammad. Itu dilazimin baca doa itu. Ya, mendoakan orang lain. Kalau enggak, Pak, Masya Allah. Ini kan karena wali-wali, ya, yang kalau malam bangun minta kepada Allah agar kesalahan-kesalahan umatnya Rasulullah ini diapain, Pak? Dimaafin, diampunin, sehingga tidak mengundang apa? Mengundang bencana, ya. Jadi biasakan kita menanggung sesuatu yang menyakitkan dari mana, Pak? Dari orang lain. Sabar, sabar, ya. Jangan reaktif, ya. Gampang tersinggung, gampang marah. Itu rugi diri sendiri, Pak, Bu. Ruginya apa? Temperamen kita kalau naik terus, nanti gampang apa? Stres. Kemudian kalau kitanya emosi, kemudian nyumpahin orang, padahal kejahatannya nggak sesuai dengan sumpahnya, kita dituntut nanti di akhirat, Pak, sama orang itu. Lu ngapa gua katain doang, lu berdoanya sama Allah supaya gua mati? Tuh. Dikabulin, malah tuh orang mati ketabrak. Nuntut nanti dia sama kita. Makanya kalau ada orang yang jahat sama kita, Pak, Bu, serahkan aja kepada Allah. Maafkan, serahin sama Allah. Fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa. Kemudian wa kanu man qablana minal umami yatawassauna ay yusi ba'duhum ba'dan bisalasi khisalin. Selanjutnya kata Sayyidina Ali, wa kanu, dan adalah mereka. Siapa mereka itu? Man qablana, orang-orang sebelum kita, minal umami, dari umat-umat sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kata beliau, selain tadi nasihatin begitu, ya tawasauna, mereka saling berwasiat, saling menasihati. Ayyusi ba'duhum ba'dan. Artinya mereka itu saling nasihat sebagian mereka dengan sebagian, bisalasi khisalin, dengan 3 macam hal.
Orang-orang dulu sebelum kita, kata Sayyidina Ali, itu selalu saling menasihati dalam 3 hal. Wa yatakatabuna biha, dan saling surat menyurat, ya, dengan 3 nasihat itu. Itu wa yatakatabun artinya ay yursilu ba'duhum al-kitabata bitil kasalasi ila ba'din. Artinya mengirim sebagian mereka tulisan kepada sebagian yang lain, ya, terkait 3 hal itu, ya, ila ba'din kepada sebagian yang lain. Faman, huruf man itu yang ada di kalimat wa kanu man qablana, ya. Man itu adalah badalun min ismi kana. Itu dalam ilmu nahu dia jadi badal, ya, dari isim kana. Ada kanu man qablana, ya. Kemudian apa nasihatnya? Man amila syai'an minal a'mali li akhiratihi kafahullahu amradinihi wa dunyahu. Yang mereka saling bernasihati pertama adalah man amila syai'an, barang siapa yang berbuat sesuatu minal a'mali li akhirati, daripada amal-amal akhirat, kafahullahu amradinihi wa dunya. Orang yang berbuat amal niatnya akhirat, niscaya Allah cukupkan urusan agama dan dunianya. Kita bekerja untuk akhirat, Pak. Melakukan perbuatan niatnya akhirat, dijamin nama Allah. Allah akan cukupkan urusan agama dan dunia kita. Ini harus diyakini. Kalau kita nggak yakin, kita nggak kerjain. Berbuat baik niatnya karena Allah, niatnya karena bekal akhirat. Urusan duniamu diberesin sama Allah. Ya, jangan kita kejar dunia, akhiratnya nggak dipikirin, Pak. Dunia kagak dapat, akhiratnya nggak dapat. Kan orang dulu ngomong, kalau kita nanam padi, rumput ngikut. Kalau kita nanam rumput, padi mah nggak ngikut. Kalau kamu kejarnya akhirat, duniamu ngikut, beres dunia. Tapi kalau kamu kejar dunia, akhiratmu berantakan. Karena apa? Alhaakumut takatsur. Yang bisa melalaikan kalian adalah takatsur itu. Perlombaan main tinggi-tinggian pangkat, perlombaan main banyak-banyakan harta, perlombaan main bagus-bagusan mobil, perlombaan main bagus-bagusan kendaraan. Itu enggak akan ada habisnya. Hatta zurtumul maqabir. Berhenti-berhenti nanti kamu mati. Baru selesai perlombaan itu. Coba, Pak, kalau kita termotivasi sama orang karena urusan dunia, itu nggak ada habisnya, ya, nggak ada habisnya, ya. Nah, jadi yang harus kita utamakan mengejar akhirat, ya. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu jauh lebih baik dan jauh lebih kekal. Apa maksudnya Allah mencukupi dunia, agama dan dunianya? Ai fahuwa fi hifzillahi ta'ala fi jami'i ahwalihi. Artinya, maka orang yang beramal untuk akhirat itu dalam pemeliharaan Allah Ta'ala fi jami'i ahwalihi, pada semua keadaannya, ya. Sedikit lagi, apa yang kedua dari nasihat itu? Wa man ahsana sariratahu aydhamira qalbihi ahsanallahu ala niyatahu fadzahiru yadullu alal batin. Yang kedua, mereka saling bernasihat, ya, diingatkan, ya, termasuk ini nasihat buat kita. Barang siapa yang bagus sarirati, bagus batinnya, bagus hatinya, bagus pikirannya, ya. Itu sarirati maknanya dhamira qalbihi, artinya batin hatinya, ya, batin hatinya, yang terdalam dari hatinya, ya, yang terdalam dari pikirannya. Orang yang bagus batinnya
ahsanallahu ala niyatahu. Kalau dia baguskan batinnya, maka Allah akan baguskan zahirnya. Ya, kalau kita membaguskan hati kita, Pak, nanti akhlak kita dibaguskan oleh Allah. Dan kita akan minta, ya, Allahumma ghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa. Ya, Allahumma ghnina bil ilmi. Ya Allah, kayakan aku dengan ilmu. Ya. Luaskan wawasanku ya Allah. Jangan jadi orang itu punya pandangan apa? Sempit. Punya wawasan sedikit, jangan. Ya, nanti gampang apa? Gampang tersulut, gampang emosi, ya. Terus apa yang kita minta lagi, Pak? Allahumma ghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi. Ya Allah, hiasilah diri kami dengan sikap apa? Dengan sikap lembut. Ya. Hiasi diri kami dengan kelembutan. Ngomongnya lembut, ya. Sikapnya lembut, ya. Wa akrimna bit taqwa. Ya Allah, muliakan kami dengan takwa. Jangan muliakan dengan yang lain. Jangan muliakan dengan harta. Kalau mulia dengan harta gampang hancurnya, Pak. Kalau hartanya kagak beres, tadinya dimuliakan orang, hancur, Pak. Jangankan timbang pakai puluhan juta, ratusan juta, triliunan, Pak, dielulukan. Kalau akhirnya nanti terbuka, yang terjadi apa, Pak? Kehancuran. Ya, itu buktinya udah banyak. Buktinya udah apa? Banyak. Makanya dinasihatin, perbaiki batinmu, nanti fisikmu, zahirmu akan dibaguskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadzahiru yadullu 'alal batin, karena zahir itu menunjukkan batin. Kalau zahirnya bagus, insya Allah batinnya juga bagus, ya. Kemudian yang nasihat yang terakhir, yang ketiga, wa man aslaha ma bainahu wa bainallahi bi an amila amalan khalisan minar riya'i wal ujbi wat tasmi' aslahallahu ma bainahu wa bainan nasi. Faman ahabbahullahu ta'ala ahabbahul khalqu. Nasihat yang ketiga, barang siapa yang memperbaiki apa-apa yang diantaranya dengan diantara Allah Subhanahu wa ta'ala, barang siapa yang memperbaiki hubungannya dengan siapa? Allah, bi an amila amalan khalisan. Bagaimana cara kita memperbaiki antara kita dengan Allah? Beramal dengan ikhlas. Kalau kita beramal nggak ikhlas, Pak, Allah nggak demen. Kamu ibadah, tapi kok mengharapnya balasan dari orang, pujian dari orang. Berarti ente bukan ibadah kepada saya. Berarti ente ibadah kepada siapa? Kepada diri sendiri, kepentingan diri, pengen dimuliakan orang, pengen dianggap hebat. Makanya Nabi mengatakan, orang yang ria itu, Pak, ibadah pengennya dilihat orang, dipuji orang. Itu kata Nabi kelakuan yang disebut dengan syirik kecil. Hati-hati kamu sama syirik kecil, kata Rasulullah. Dia lebih halus, ya, lebih samar dibanding dengan semut hitam yang berjalan di atas batu besar di malam hari yang gelap. Semut hitam, batunya hitam, jalannya malam hari, kelihatan nggak sama orang? Enggak. Itu syirik kecil. Nggak dirasain sama orang, Pak. Nggak berasa kita ini sedang mensekutukan Allah. Ibadah pengen dipuji berarti mensekutukan Allah. Ya. Begitupun meninggalkan ibadah, Pak. Nggak mau berbuat baik karena takut dikata, ntar gua dikata ria lagi. Itu termasuk ria itu sendiri. Ya. Karena pengen dibilang ikhlasnya sama siapa, Pak? Sama orang. Ya. Jadi perbaiki di kita dengan Allah, caranya dengan mengikhlaskan ibadah. Nah, kalau kita perbaiki hubungan kita dengan Allah dengan mengikhlaskan amal, apa kata Sayyidina Ali? Aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Nanti Allah akan perbaiki hubungannya dengan manusia. Hubungannya dengan manusia, ya. Bagaimana cara Allah memperbaiki
hubungan dia dengan manusia, faman ahabbahullahu ta'ala ahabbahul khalqu, barang siapa yang dicintai Allah nanti akan dicintai oleh makhluknya. Nanti Allah bikin orang seneng sama kita. Karena apa? Orangnya tulus, kalau bantu tulus, nggak pernah ada pamrih, nggak pernah ngungkit-ngungkit, nggak pernah menyakiti. Tapi sebaliknya Pak, kalau tujuan kita nyata-nyata itu pamrih, bantu ini, bantu itu, tujuannya supaya dipilih. Mau dipilih apa kek Pak? Mau RT kek, mau RW kek, mau gubernur kek, mau kepala desa kek, ya nanti yang ada Pak kekecewaan. Orang nggak suka begitu. Kenapa? Ujung-ujungnya nanti kalau dia keluarkan itu tujuannya buat jabatan, ketika sudah jadi pejabat Pak, yang dilakukan pertama apa? Balikin modal. Kalau menang. Kalau kalah Pak, minta dibalikin sama orangnya. Lu mana kemarin udah gua kasih duit, lu kagak milih. Tuh, ada nggak yang begitu Pak? Jalanan ditutup, tuh. Udah dibuka jalanan, milih kagak, tutup lagi jalanan. Ada nggak yang begitu? Ada. Pada stres Pak akhirnya. Ya, tapi kalau kita ikhlas, nggak mengharapkan orang, insya Allah nanti Allah bikin orang akan jatuh hati kepadamu. Kesimpulannya Bapak-bapak, ya, ini nasihat Ali, Sayyidina Ali luar biasa. Ya, dan Sayyidina Ali itu Pak, kata Nabi, babul ilmi. Babul, ya, kalau Nabi itu Madinatul ilmi. Kotanya ilmu Nabi. Pintunya siapa? Sayyidina Ali. Ada yang dipesan oleh Sayyidina Ali, ya. Ada 3 Pak. Yang pertama kata Sayyidina Ali, ya, kita harus miliki ya sunnatullah, sunnah Rasulnya, dan sunnah para walinya. Ya, sunnah Allah itu menyembunyikan rahasia. Sunnah Nabi, kebiasaan Nabi itu Pak sama orang ramah. Sunnah walinya itu Pak biasa menanggung apa? Sesuatu yang menyakitkan dari orang. Sabar. Ya. Kemudian Sayyidina Ali mengatakan juga 3 hal yang orang-orang dahulu saling berwasiat. Yang pertama apa? Kita disuruh beramal untuk akhirat. Ya, niatkan amalmu untuk akhirat. Niscaya Allah akan cukupi agama dan duniamu. Yang kedua, Sayyidina Ali mengatakan orang-orang dahulu itu sering berwasiat untuk memperbaiki batin, memperbaiki hati, memperbaiki pikiran. Kalau pikiranmu baik, hatimu baik, nanti zohirmu juga akan baik. Yang ketiga, memperbaiki hubungan dengan Allah. Caranya bagaimana? Ibadah dengan kalau kita baik hubungan dengan Allah, Allah akan perbaiki hubunganmu dengan sesama manusia. Ya, dibikin orang senang sama kita. Ya, wallahu alam. Silakan bapak-bapak yang mau bertanya. Yang mau menambahkan, ya saya persilakan. Ya, silakan. Ya. Kita sering dengar kata-kata ini. Ya. Iskariman awal sahidan. Ya. Itu perlu itu kalau tidak salah itu makalah ulama ya. Iskariman awmut syahidan. Hiduplah dengan penuh kemuliaan atau matilah dalam keadaan syahid. Jadi kita diajak Pak, jangan melacurkan diri. Jangan melacurkan, tidak menjaga kemuliaan kita. Ya, daripada kamu menghinakan dirimu di hadapan manusia, lebih baik kamu mati. Pilihannya 2. Hidup mulia ya, dengan menjunjung tinggi ajaran-ajaran agama, atau kalau kamu nggak bisa hidup mulia, mendingan mati aja, tapi matinya mati syahid. Itu 2 pilihan yang baik. Jangan hidup udah kagak beres, matinya su'ul khotimah. Ya kayak terjajah itu kan Pak hina. Daripada terjajah mendingan apa? Mati syahid. Hidup diinjak-injak. Ya, kehormatan ya kayak orang Palestina kan apa, dibombardir, tanahnya diambil. Pilihannya itu, kalau nggak hidupmu merdeka, mati gitu.
Cuma matinya mati, jangan kamu hidup teraniaya. Kalau bahasa orang-orang tua kita dulu Pak, merdeka atau mati itu. Merdeka atau mendingan gua mati daripada hidup terjajah. Iskariman au mut syahidan. Itu pilihan yang dua-duanya apa? Bagus. Gitu kayak ya. Pak Haji Kasimun. Ya. Ya. Fidyah itu Pak pengganti ibadah ya. Ya misalnya kalau di Quran itu yang difidyahin itu puasa. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun. Ta'amu miskin. Kalau orang yang nggak puasa karena safar karena sakit, kalau dia nanti udah nggak sakit, dia udah balik ya, kemudian bisa puasa, gantilah puasa dengan puasa. Tapi kalau dia mau ganti dengan puasa nggak bisa, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun. Orang-orang yang nggak kuat untuk berpuasa, ya nggak mampu untuk berpuasa karena apa? Sakitnya permanen, sakitnya nggak baik-baik. Atau dia memasuki usia renta, sangat tua, sehingga nggak bisa apa? Puasa. Yang begini ini fidyatun ta'amu miskin. Mengganti puasanya dengan apa? Fidyah. Baik dia masih hidup maupun sudah meninggal. Ya. Cuma kalau sudah meninggal kewajiban siapa Pak? Keluarganya. Keluarganya. Makanya dipesan kita dalam bahasan tentang tirkah, tentang harta peninggalan. Kalau ada orang tua meninggal Pak, jangan langsung dibagi waris. Coba dihitung dulu, ada nggak ibadah-ibadah yang belum dia kerjain, belum dipidyahin. Kalau bisa kodoin sih kodoin. Ya, man mata wa alaihi siyam fasoma anhu waliyuh. Barang siapa yang punya hutang puasa, kemudian dia meninggal dunia, fasoma anhu waliyuh. Nanti keluarganya yang puasain. Cuma zaman sekarang kadang-kadang Pak, kodonya aja belum bayar, bagaimana mau bayar kodo bapaknya, emaknya? Jangan udah kodo kagak, fidyah kagak. Ya, fidyahnya itu Pak, 1 mud. 1 puasa 1 mud. 1 mud itu 1 liter kurang. 1 liter kurang sedikit. Ya, kalau nggak salah itu 5/6 1 mud ya. Jadi kurang sedikit. Ya kita buletin dah 1 liter. Jadi kalau ninggalin puasa sehari ya, itu kurang lebih fidyahnya berapa? 1 liter. Berarti kalau 5 hari 5 liter. Kalau kita mau fidyahin orang tua kita, ya dihitung puasanya berapa. Kalau nggak puasanya dulu sebulan berarti 30 liter. Kita ngomong ya, ya Allah, adapun berasku ini ada 30 liter, ya seukuran 30 mud aku jadikan fidyah. Kodok puasanya almarhum bapakku Fulan bin Fulan, seukuran meninggalkan puasa selama 30 hari. Ini ngomong. Hati kita ngomong, kita niatkan ini untuk apa? Fidyah. Ya. Kemudian ada salah satu ulama mazhab Syafi'i, Imam Subki namanya, yang mengkiaskan fidyah puasa ini, mengkiaskan fidyah puasa dengan fidyah sholat. Dia ngebolehin. Ya, kalau ada orang tua ninggalin sholat kita nggak kodoin, ya udah bayarin fidyah. Ya, makanya fidyah itu kalau di tempat saya bukan cuma buat puasa doang, tapi buat apa? Buat sholat. Ya, walaupun sebetulnya sholat ini nggak ada apanya Pak, fidyahnya. Tapi kalau orang udah meninggal kita ngodoin kagak, midyahin, itu namanya nggak kasihan sama orang tua. Itu maksudnya begitu ya. Jadi ukurannya itu kurang lebih 1 liter. Masih ada yang lain? Ya silakan. Iya. Kita menghadapi orang yang kurang akhlak pada guru-guru atau orang yang melebihi batasan kepada orang yang harus kita muliakan. Cara kita itu gimana? Iya. Satu lagi tentang alat kaya yang berhubungan. Ada hadis alat kaya yang orang sombong itu. Iya, iya. Jadi kalau itu terkait dengan
hal yang dilarang agama, ya. Tadi bersikap yang tidak baik kepada orang tua, ya, kepada guru. Guru itu kan sama dengan orang tua, ya. Itu kita nggak boleh diem, nggak boleh apa? Ya mungkin kalau buat gurunya dia sabar, ya. Tapi buat kita ini kasih tahu bagaimana caranya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Kalau orang itu masih bisa dikasih tahunya dengan hikmah, ya, kasih tahu dengan hikmah, misalnya dia depan guru lagi ngomong aja, nggak usah kita omelin Pak, gini aja. Itu namanya dengan apa? Dengan hikmah. Atau kita tunjukkan kita nggak begitu. Tapi kalau orang itu nggak ngerti, harus bil hikmati wal mau'izatil, sampai nasihat. Cuma nasihatnya yang apa Pak? Yang baik. Ngomongnya yang enak, jangan menyulut emosi. Tapi kalau kita udah ngomong pelan-pelan, ya, udah kita kasih tahu masih begitu aja, wajadilhum billati hiya ahsan. Harus kita mujadalah, ya. Kalau dia bantah, kita jelasin lagi, cuma jangan di depan orang. Kalau di depan orang yang terjadi bukan efektif. Kata Imam Syafi'i begitu, kalau kau mau menasihati orang, nasihati jangan di depan orang. Kalau kita nasihati di depan orang, namanya kau bukan menasihati, tapi kau sedang mencaci maki. Nah makanya adab-adab itu diajaran Imam Ghazali. Kalau mau mujadalah, mau berdebat, jangan di depan umum. Jangan di depan apa? Karena yang kalah nanti malu. Kemudian yang berdebat tujuannya bukan cari kebenaran. Yang dicari apa? Kemenangan. Ya, yang dicari apa? Kemenangan. Tuh. Ya, jadi sampaikan. Nah, kalau ada hal-hal yang tidak baik, sampaikan. Nasihat. Nah, tapi kita harus sabar. Ya, sama kepada anak-anak. Ya, nasihatin kalau dia nggak sholat. Ya, kalau dia berbuat tidak baik, tapi kamu harus sabar. Tapi harus, kalau orang itu nggak mau langsung berubah, itu sabarnya konteks itu. Kemudian sombong kepada orang yang sombong, niatnya jangan sombong. Ya, niatnya jangan apa? Kalau kita sombong dibalas sombong, itu kalau bahasa Inggrisnya Pak, podo wae. Podo apa podowai, padawai, kalau kata Pak Kasimun padawai. Lu mah sama aja sama dia. Maksud lu sama apanya? Sama gilanya lu. Ini kita harus menata hati kita. Izin nama Allah, ya Allah mohon maaf, saya melakukan ini sebetulnya nggak mau. Tapi kalau nggak diginiin ini orang kagak apa? Nggak sadar. Aku melakukan ini ya Allah bukan karena sombong. Aku begini karena menasehati. At-takabburu 'alal mutakabbir shadaqah. Sombong kepada orang yang sombong itu sudah. Tapi kalau niatnya sombong, podo wae kamu sama. Ya. Jadi sombongnya itu jangan niatkan kita sombong. Ya minta ampun dulu sama Allah, ya minta maaf. Ini bukan saya banget ya Allah begini sebetulnya gitu ya, terpaksa ini saya lakukan sebagai ajian pamungkas ya, udah baru boleh begitu ya. Nah, ini harus hati-hati. Satu lagi mungkin kalau ada, ya silakan. Kalau kita ngomongin Ya, tapi enggak orang yang benar tahu maksud siapa orang itu, apa itu maksudnya sama. Jadi ghibah itu Pak nggak mesti to the point. Ghibah itu nggak mesti apa? To the point. Dulu Pak, kalau nggak salah dari riwayat ya, Siti Aisyah disuruh ngolom air sama Nabi Pak. Masukin air jangan ditelan. Ya. Coba nanti lihat airnya seperti apa. Ketika itu Pak ada istri Nabi yang lain, namanya Hafsah. Siti Aisyah nggak ngomong, coba begitu Pak. Begitu, ngasih kode. Paham nggak maksudnya kalau begitu?
Lihat siapa yang datang itu. Tapi nadanya apa? Kurang bagus. Disukeluarin airnya Pak, berubah air itu Pak jadi hitam. Dia nggak ngomong, tapi orang paham. Apalagi pakai ngomong. Lu tahu nggak lo? Ada hamba Allah tuh RT sekian, nomor sekian. Dia nggak sebut namanya, cuma RT-nya doang. Misalnya begitu. Orang paham nggak? Paham. Itu sama aja. Karena yang namanya ghibah itu nggak mesti dengan ungkapan sorry langsung, nggak. Dia bisa dengan kode. Bisa dengan apa? Tapi ada ghibah yang diperlukan. Apa ghibah yang diperlukan, Pak? Untuk menyelamatkan orang. Lu bye-bye ya kalau ada orang yang modelnya begini untuk menipu itu. Ngasih tahu orang. Ngasih tahu supaya temennya jangan atau dalam urusan hukum. Ya. Misalnya bagaimana dia menyaksikan orang itu melakukan kejahatan yang luar biasa. Ya, istrinya dipukulin luar biasa. Ya, sampai pakaiannya dicopotin. Kita ceritain tuh kejelekan dia di depan hakim. Boleh apa enggak? Boleh, bahkan itu wajib. Kita menggibah orang itu tujuannya apa, Pak? Kebenaran, supaya yang benar itu pada posisi yang benar, yang salah pada posisi salah. Jangan seperti sekarang, Pak, yang benar disalahkan, yang salah dibenerin. Ya, jadi kalau pada tempatnya boleh, tapi kalau bukan pada tempatnya, walaupun tidak menyebut nama, tapi kalau orang itu paham, itu namanya kita sedang menggibah orang. Penutup, Pak, kenapa sih disebut gibah? Ya, pernah Nabi bilang, Pak, ketika orang menggibah disuruh bersihin mulutnya, ya, karena dianggap orang itu sudah makan daging orang. Itu bahasa Quran sebenarnya, Pak. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Dalam konteks gibah kata Allah begitu. Emang kamu suka makan bangkai saudaramu sendiri? Makan apa? Dianggap makan bangkai, Pak. Kenapa dianggap makan bangkai? Kenapa dianggap makan orang mati? Karena orang yang digibah itu tidak punya kesempatan untuk membela diri. Kalau di pengadilan ada. Ya, dikasih ruang orang untuk apa? Pembelaan terhadap dakwaan. Kalau digibah orang yang nggak ada, panjang lebar diomongin, dia mau jelasin, bagaimana mau jelasin? Dia kagak tahu. Itu kenapa nggak walaupun yang kita sampaikan itu benar adanya. Boleh itu disampaikan dalam konteks hukum, dalam konteks menyelamatkan orang. Seperti Allah menyebut Fir'aun, Haman, Namrud, Abu Lahab, itu disebut nggak pakai aling-aling. Tujuannya apa, Pak? Jangan kaya seperti itu. Ya. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, cukup ya. Mohon maaf kalau agak panjang ya. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan manfaat ya, hikmah dari apa yang kita baca ini. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Min kulli dhanbin azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al hadza jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di hadza tafarruqan hasanan ma'suma wa la taj'al ma'ana wa la fina syaqiyan wa la mahruma. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asaq wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma barik lana wa barik fi auladina wa banatina wa dhurriyyatina wahfadhum wa la tadurrahum wa waffiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Allahumma ja'alna wa iyyahum min ahli al-ilmi wa min ahli al-khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa ahli ad-dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan katsiran halalan tayyiban mubarakan
Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.